પછી ફરી પાછું માનો કે એને કોઈ મિડલ એજમાં છે તો સરસ્વતી ચંદ્ર કે જે યુવાનો વાંચે છે એ બધી નોવેલનું છે એનું ટ્રાન્સલેશન કરી શકે. અને સપોઝ એ ઓલ્ડ એજ માટે જાય કે જે ધર્મ રિલેટેડ બધી બુક્સ છે એના ટ્રાન્સલેશન માટે જાય. હવે જો એને એવી ફર્મ બનાવવી હોય કે જેનાથી એને આ બધા જ માંથી વધારે પૈસા મળે તો કયા યુઝર ગ્રુપને એને ટાર્ગેટ કરવું પડે? ડિપેન્ડ્સ અપોન ધી યુઝર. બરાબર, પણ એરિયામાં જવાનું કે ગુજરાતી બુક તો ફક્ત નાના ગ્રુપમાં ટાર્ગેટ કરવું પડે માર્કેટમાં જોઈને. બરાબર, કયા એરિયામાં જશો તમે બોલો? ચાલો, યંગ જનરેશન, રાઈટ? સો યંગ જનરેશન માં જવા માંગે છે તો નાવ યુ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ કે યંગ જનરેશન ને ગુજરાતી બુકો વાંચવી છે પણ આવડતું નથી અથવા તો સમજાતું નથી. એના માટે કઈ 3 ચેલેન્જ છે યંગ જનરેશન ની બુક ને કન્વર્ટ કરવા માટે? Even audience can also contribute. Suppose we are taking the 3 challenges for this, then what are the 3 challenges? Language barrier, physically you cannot remove it. थोड़ी पत्थर से उपाड़ी बाहर निकल देसो. That is your real problem, no? So you should find out the real challenges, no? So first thing is that availability of the book, right? So first important challenge is that you will not have the availability of all the books. So first thing what you have to do is you have to create the collection of all the good books of the Gujarati, which is normally read by the different youngsters. So you should go for the survey of the people that how the youngsters are looking for the books. Right now, suppose you are taking the youngster, then what will happen? બધા શેમાં જોશે? હોટસ્ટાર ને નેટફ્લિક્સમાં વેબ સિરીઝ જોશે. એટલે તમારે સક્સેસફુલ ટ્રાન્સલેશન કરવું હોય તો શું કરવું પડશે? કઈ બુક ગુજરાતી વધારે વાંચી છે એનો સર્વે નહીં ચાલે, પણ કઈ વેબ સિરીઝ વધારે ચાલે છે એનો સર્વે કરવો પડશે. રાઈટ? યુ હેવ ટુ ગો ફ્રોમ ધી એન્ડ યુઝર સાઇડ. અને એન્ડ યુઝર ના એન્ડથી તમે વાંચો એટલે ખબર પડશે કે ઓકે અત્યારે બધા આ ટાઈપની નોવેલ છે વધારે વાંચે છે. So what you have to do is, after getting the taste of the person, you have to just come back. That you have to select the books that such kind of the stories are popular in the Western countries or even in the world. So like that, parallel some Gujarati books are there, right? So that would be your first stage. So we are not taking the 3 challenges, but right now only you can just take the one example you take from the science, right? For the biofertilizer, what kind of the end user would be there, please? So for the fertilizer, farmers can be the end user. Farmers can be the end user, right? So what you will do with them? That farmers are supposed to use the biofertilizer and you have to create the biofertilizer for them. But what are the biggest challenge with the biofertilizer right now? So there is not much awareness of the fertilizer. There is a lack of confidence for the farmer to use that. And moreover, the atmospheric macronutrients are there, which are not easily available and solubilized by the crop. So with the help of biofertilizers like nitrogen, phosphate, those are macronutrients which are required for the plant for the growth and survival. So that can be easily available. So, okay, fine. So we are talking from the state side of the science only. But suppose we are taking the farmer. Suppose we are going to some village and one village people, those who are doing the farming, why they are not ready to go for the biofertilizer? એ શું કામ નથી જતા biofertilizerમાં? એને શું જોઈએ છે? એને ઓછા ટાઈમમાં વધારે પ્રોડક્શન જોઈએ છે. એક જ વસ્તુ જોઈએ છે ને, એનાથી વધારે એને કંઈ નથી જોતું. તમારે ઝિંક આવે છે, કોપર આવે છે, જે પણ થાય છે એની સાથે એને મતલબ નથી. એને પર વીઘાનો ઉતારો જે મળતો હોય 20 મણ થતી હોય મગફળી અને તમે 20 મણમાંથી જો એને 22 મણ કે 25 મણ કરી દો તો તમારી ગમે તે પ્રોડક્ટ હશે લેવા તૈયાર હશે. So that is the first challenge. Second challenge એની શું હશે? Economic part analysis. જો આને પ્રોપરલી એડ્રેસ નહીં કરો તો શું થશે? What will happen? શ્રીલંકામાં હમણાં શું થયું? આખી ઇકોનોમિક ક્રેશ થઈ ગઈ. What are the reason for that? The government has emphasized on the natural farming. આપણે ત્યાં ધીમે ધીમે ચાલુ થયું છે. ગવર્મેન્ટે અચાનક સ્ટોપ કરી દીધા બધા કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર અને જે પણ નેચરલ પ્રોડક્ટ છે તમારે વાપરવાની એવું રાતોરાત એ લોકોએ નિયમ કર્યો. એનાથી પ્રોડક્શન છે 20 થી 25% ઘટી ગયું અને શ્રીલંકામાં ખાવાના ફાફા પડવા માંડ્યા અને અત્યારે આખી શ્રીલંકાની ગવર્મેન્ટ છે એ રોડ ઉપર આવી. So that will happen when you are not having the scientific factual decision making along with the problem, right? So fertilizer માટે તમારે 3-4 આવા પ્રોબ્લેમ શોધવા પડશે. Same way we are taking the other example. Please stand up. Transgender માટે કોણ? હા. Okay, so what you are thinking that what are the problem with the transgender? સર મતલબ જ્યારથી બ્રિટિશર્સ આવ્યો પછી આઝાદ થયો ને ભારત, તો ટ્રાન્સજેન્ડર ની જે પહેલાના સમયે જે સ્થિતિ હતી એના કરતા સાવ ખરાબ થઈ ગઈ છે ઇન્ડિયામાં. કારણ કે આપણે એવું માનીએ છીએ કે અગર આવી જાય ને તો જાણે કે ભૂત જોઈ લીધું એવા જ આપણે રિએક્શન નહીં કરતા. ભલે આપણે ગમે તેટલા એડ્યુકેટ થઈ ગયા, પણ પહેલી વાર
એકવાર એમને જોઈએ ને જેમ કે આપણે કોઈ નોર્મલી કોઈ છોકરી જતી હોય એકવાર જોઈ બસ પણ કોઈ ટ્રાન્સજેન્ડર ને જોઈએ ને તો આપણા મગજમાં કઈ અલગ જ છબી આવી છે એટલે હું એવું ચાહું છું કે હું એના એવી રીતે રિસર્ચ કરું એના ઉપર અને એના સાહિત્ય સાથે કે હું આર્ટ્સની સ્ટુડન્ટ છું એટલે સાહિત્ય સાથે અમે જોડીને હું એવી રીતે રિસર્ચ કરું કે સિંગરને ક્યાંય સમાજમાં એટલીસ્ટ જેટલા મારું રિસર્ચ એ વાંચે તો સિંગરને ક્યાંક છે ને એક સમાન જિંદગી મળી રહે કારણ કે એમના શિક્ષાથી લઈને સમાજનો બહુ પ્રોબ્લેમ આવે છે. Okay, fine, very good. So whatever you are thinking, that you are thinking from the side of the literature, that is also fine. પણ તમે જે વિચારો છો કોના માટે વિચારો છો? કિન્નર માટે વિચારો છો કે કિન્નરને આ વાંચવાથી સારું લાગે, but that is possible. કિન્નર ગમે એવી વસ્તુ વાંચશે, ગમે એટલું કોઈ બી ટ્રાન્સજેન્ડર વાળો વાંચશે, ગમે તેટલું વાંચશે, પણ જો એની સોસાયટીમાં એક્સેપ્ટન્સ નહીં હોય તો શું થશે? એ બધું વાંચેલું એને વધારે ફ્રસ્ટ્રેશન થશે. So real challenge is not with the transgender people, the real challenge is with the society. So what you have to do is to solve this problem, instead of digging out the literature back, you have to find out that what is currently going in this society and what the society people are thinking with reference to the transgender people. બરાબર, આપણે ભારતમાં મોટાભાગે વાંધો એ છે કે દરેક વસ્તુની આપણે શોધ ભૂતકાળમાં કરીએ છીએ, ભૂતકાળમાં કરવી જોઈએ એનો વાંધો નથી, પણ દરેક વસ્તુનું સોલ્યુશન ભૂતકાળમાં ના હોય, એનું સોલ્યુશન વર્તમાનમાં હોય અને ભવિષ્યમાં હોય. So if you want to improve the normal life of the transgender, then what you have to do is you have to think that how the society is thinking for them. And તમારે એવા events create કરવા પડે where you can just have the more value of the transgender people. You have to create a specific kind of the attraction for the people who are already success in the market. એવા ઘણા બધા છે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ટ્રાન્સજેન્ડર પર્સન કે જે પોતે સારી રીતે કામ કરે છે, એવા ઘણા બીજા બધા ફિલ્ડમાં છે. So you can make them brand ambassador, you can create the stories with them, and you can just change the scenario with that. So that is the way you have to go for the part. So this will become your first task, that is the empathize. So you can just test at your own that whatever project or whatever the research problem you are working on, in that you have to think from the user side. Right now what happened in all these three cases, we have seen that we are thinking from the developer side. મારે બનાવવું છે, મને આ ગમે છે, પણ મારે મારા માટે નથી બનાવવાનું, મારે માર્કેટ માટે બનાવવાનું છે. એટલે સૌથી પહેલી વસ્તુ શું છે કે યુઝરને શું જોઈએ છે એ આપણે એમ્પેથાઇઝ કરીને ડિઝાઇન કરવાનું છે. So that would be your first part. Now second part is that define problem, right? Statement આવે છે ને, તમે રિસર્ચ પ્રપોઝલ લખો અથવા તો સિનોપ્સિસ લખો, એમાં પણ આવે છે define problem. શું થાય define problem નો મતલબ? Anybody can give answer? To list out the problem it is very easy, but to define the problem it is quite difficult. So Mark needs to learn about the new, so we'll just take the example of that, how the problem can be defined. So the problem can be defined like this, that who is the user? First of all, એક ખાલી જગ્યામાં તમારે લખવું પડે કે કોણ user છે. What are the characteristics of that? એ user ની શું characteristic છે? Then who needs, એટલે user ની શું need છે એના માટેની, and then it will come that inside કે શું કામ આ વસ્તુ તમે develop કરવા માંગો છો. And suppose you are giving answer to all of them, then that will create your problem statement, right? So your problem statement would be like that. Like example છે કે Mark is a user, or Mark is a nurse who is working in the night shift, and due to that only she is having the integrate healthy habits in the daily life. Night shift માં કામ કરતા હોય એટલે ખાવાની પેટર્ન છે આખી બદલી જાય અને એના માટે થઈને એને હેલ્ધી ડાયટ જોઈએ છે, and he doesn't want to feel like he is on the diet. એટલે આખો કોન્સેપ્ટ કેવો છે? નોર્મલી આપણે જ્યારે પણ કોઈ બી ન્યુટ્રિશનલ પ્રોડક્ટ લઈએ ત્યારે આપણે કેવા એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ કે સવારે વહેલા ઉઠવાનું, દૂધ પીવાનું, ચાલવા જવાનું, એના માટે આપણે બધી પ્રોડક્ટ બનાવેલી છે, બધી વસ્તુ. પણ એની સામે સોસાયટીમાં એવા ઘણા માણસો છે કે જે નાઇટ શિફ્ટમાં કામ કરે છે, અને નાઇટ શિફ્ટમાં કામ કરે છે એટલે એની આખી રહેવાની પેટર્ન, ખાવાની પેટર્ન, બધી વસ્તુ બદલી જાય છે. હવે એના માટે તમે જો ડાયટ ડિઝાઇન કરતા હો, so that diet would be totally different. So as a dietitian, suppose you are creating the diet and suppose you are not having the problem statement nicely, then what will happen? Your entire project will get problems, right? So depending upon the emphasized knowledge of your first stage, તમે જે emphasize કરીને જે problem identify કરેલા છે એ problem ના base ઉપર in the second stage what you have to do is you have to find out the problem statement. So we are not taking time for that, but at least in your own, whenever you are getting the time, you can just go for the further analysis that how you can go for the problem statement. So you can just synthesize the problem statement that clearly define your goal, define the problem as a problem statement in a human-centered manner, right? User name, user characteristics, user need, and after that only you have to just go for the next stage. The next stage is known as the ideate, right? So that is where you are engaging unfiltered, unstained brainstorming.
and how can we solve the obstacles. So what you have done till now, આપણે અત્યાર સુધીમાં શું વસ્તુ કરી? સૌથી પહેલા આપણે એમ્પેથાઇઝ કર્યા, પ્રોબ્લેમ શું છે, પ્રોબ્લેમની ત્રણ ચેલેન્જ ફાઇન્ડ આઉટ કરી. સેકન્ડલી જે પણ ચેલેન્જ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી છે એ ચેલેન્જના બેઝ ઉપર તમે બધા પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ બનાવ્યા. Now we are coming to a stage that whatever research you are doing, by which you can just go for the solving that problem, right? So when you want to go for the solve, then what you have to do is, normally in the management ની ભાષામાં 4 fold કે 8 fold thinking કહે છે. કાગળ એક લઈ લેવાનો અને એક કાગળના 4 fold કરવાના, અથવા તો મોટો કાગળ લો તેના 8 fold કરવાના, અને દરેકે દરેક fold ઉપર જે પણ પ્રોબ્લેમ તમને લાગે છે એ પ્રોબ્લેમનું ગમે તેવું ક્રેઝી સોલ્યુશન તમારે લખવાનું, ગમે એવું જેવું તમને ગમે એવું ક્રેઝી સોલ્યુશન, રાઈટ? સો ત્રણમાંથી તમે ગમે તે એક જણા એક્સરસાઇઝ કરો, મીનવાઇલ જસ્ટ વી ગો ફર્ધર, પણ એટલીસ્ટ તમે તમારા પાસેથી સોલ્યુશન લેશો. સમજાયું? એક કાગળ ઉપર તમે 4 જુદા જુદા જાતના સોલ્યુશન લખો, જે પણ પ્રોબ્લેમ તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરેલો છે એ પ્રોબ્લેમ માટેના 4 જુદા જુદા સોલ્યુશન લખો, રાઈટ? So you can have the 4 or you can have the 8. There is no need to write much. બહુ લાંબુ લખવાની ની જરૂર નથી. તમને એવું લાગે તો રફ આઈડિયા અથવા તો કોઈ બી કન્સેપ્ટ તમે દોરીને લખી શકો છો. So whenever you are talking about the idea, initially ideas will be always wild, and initial ideas are not getting accepted by the society. But after some time, you can find out that ideas which are grooming the society or ideas which are ruling the society, that will also come from the idea which are originally hesitate to implement, right? So whenever you are in the ideation stage, there is no need to go for any hesitation. You can find out all the wild possibilities for this, and whatever the solutions are there, you can just go for the solving them. ચલો બોલશું તમારામાં ત્રણમાંથી ગમે તે એક જણા આઈડિયામાંથી. What are the different ideas you have resolved? Okay. Okay, fine. That is one way that you can create the awareness by having the street kind of the egg place. Fine. સોશિયલ મીડિયા છે, સોશિયલ મીડિયા દ્વારા બરાબર. પછી સ્ટોરી રાઇટિંગ અને વ્યંગ રચનાઓ. કારણ કે આપણા સમાજમાં સીધું સીધું બોલો ને કે આમ ના જાવ તો એમ જ જાય, પણ એના કરતા ઉલટું કયો તો એને વધારે સરળ રીતે સમજવું. ઓકે ફાઇન. સેકન્ડ થર્ડ ત્રણ તમે બોલ્યા, બરાબર? પછી ફોર્થ સ્ટોરી રાઇટિંગ એની સાથે આવી. હજી બીજા કોઈ એનાથી વધારે આઈડિયા from audience? Anybody can help? Because basically this is a teamwork. આપણી પાસે વધારે માણસો છે અને ટાઈમ ઓછો છે એટલે આપણે નથી કરતા. Otherwise they should go in a workshop mode. So she has gone for the 3 different solutions. One more solution, it can happen or not? સર થઈ શકે છે, પણ હાલમાં જે અત્યારે માઇન્ડમાં એકદમ ક્લિક નથી આવતું. Short stories she has already told, no? We can add this in education. Okay, and education you can edit then? હા, એજ્યુકેશનમાં એડ કરી શકીએ છીએ. નહીં આવી ગયું એના પછી નવો મોડ કયો? ટોટલ મોડ આપણી પાસે જુદા હોવા જોઈએ. 4 મોડ તો કમસે કમ આપણે વિચારવાના, 8 ની જગ્યાએ 4. પ્રશ્ન છે તો જે કિન્નર સમાજમાં જીવી રહ્યા છે એનું લાઈવ ઇન્ટરેક્શન કરાવી શકાય, જેમ કે લક્ષ્મીનારાયણ ત્રિપાઠી કિન્નર છે. લક્ષ્મીનારાયણ ત્રિપાઠી જે પોતે કિન્નર છે અને મહામંડલેશ્વર છે, એમનું ઇન્ટરેક્શન વચ્ચે કર્ણાવતી અમદાવાદમાં થયું હતું. તો સમાજના જે લોકો આમ જે બેને વ્યક્ત કરી આખી વાત કે નાકનું ટીચકું ચડાવી દે અને વાતથી દૂર થાય છે, એવા ઘણા બધા લોકો હતા. આઈ એમ વિટનેસ. અને એનો પછી ન્યૂઝ કવરેજ પણ કોઈ પીઆર એજન્સી થ્રુ નહોતું કરાવવું પડ્યું, એની મેસેજ આખું કવરેજ થયું હતું. એમની ચોપડી છે આજે ઘણા બધા ભાષાઓની અંદર ટ્રાન્સલેટ થઈ છે અને બેસ્ટસેલર છે. તો એ ઇન્ટરેક્શન પણ કરાવી શકે. Yeah. So whatever successful people are there, you can also have the Miss Universe આવે છે ને, Mr. World આવે છે. We can also have the
special competition for the transgender, right? So now what happened? That initially what you thought, તમે પહેલા શું વિચાર્યું હતું? સૌથી પહેલા પહેલા શું વિચાર્યું હતું તમે? નુક્કડ નાટક. સૌથી પહેલા તમે પહેલી વાર બોલ્યા એ પહેલા તમે શું વિચાર્યું હતું? હું મારી કૃતિમાં આ ગોતીને આ કરીશ એવું વિચાર્યું હતું કે નહીં? શરૂઆત કરી ત્યારે, હા. right? So that was your initial phase, બરાબર? પછી આપણે શું કર્યું? એમ્પેથાઇઝ કર્યું. એમ્પેથાઇઝ કરીને આપણે આઈડિએટ કર્યું. So now your entire topic is getting different dimension. હા, એનો ક્ષેત્ર થોડો મોટો થઈ ગયો છે. એનો સ્પેશિયલ આખો સ્પેસ એનો મોટો થઈ ગયો અને એની અંદર શું એડ થયું? એપ્લિકેબિલિટી એડ થઈ. અને હવે તમારી થીસિસ છે એ ફક્ત કોઈ સંસ્કૃત કે હિન્દીનો માણસ નહીં વાંચે, પણ એક થીસિસ છે કોઈ મેનેજમેન્ટનો માણસ બી વાંચશે, કોઈ સોશિયલ મીડિયા વાળો બી વાંચશે, કોઈ કંપની બી વાંચશે અને એને વાપરી શકશે, right? So that is the power of change of this entire thing. So that is known as the design thinking, right? ચલો બીજું તમારે કોઈ એક્ઝામ્પલ બેસો વાંધો. So we'll not take much detail of that, but that is only a thing that how design thinking is working. So at least I think you will be convinced with this, na, કે જે પણ traditional thinking pattern છે આપણી, એક એવી છે ભોળાને બે બાજુ ઓલા ડાબલા પહેરાવ્યા હોય અને એક જ લાઈનમાં તમે વિચારો કે થીસિસ જમા કરાવી છે સિનોપ્સિસ. સિનોપ્સિસના 5 ઓબ્જેક્ટિવ છે. પહેલામાં આઇસોલેશન, કેરેક્ટરાઇઝેશન, ઓપ્ટિમાઇઝેશન અને પ્રોડક્શન. અમારે સાયન્સમાં બધા કરતા માઇક્રો વાળા. લિટરેચર વાળા કરે એટલે કમ્પેરિઝન, ફલાણા કૃતિ, પૂછડા કૃતિ, બધાનો સારાંશ, આનો ભાવ, આનો ભાવાનુવાદ અને કવિ શું કહેતા હોય કવિને ના ખબર હોય અને એ પ્રમાણેની થીસિસ પૂરી થઈ જાય. અને રિયલ કેસ હતો ને, ઝવેરચંદ મેઘાણી પોતે હતા ને ત્યારે એમની બુક ભણાવવામાં આવતી. અને એક વખત એવી કોમ્પિટિશન થઈ કે જેમાં ઝવેરચંદ મેઘાણીની કૃતિ ઉપર બધાએ ક્રિટિસાઇઝ કરવાનું હતું કે એમાં ઝવેરચંદ મેઘાણી ખરેખર શું કહેવા માંગે છે. અને એ કોમ્પિટિશનમાં ઝવેરચંદ મેઘાણી કરતા બીજા કોઈનો નંબર પહેલો આવ્યો, રાઈટ? એટલે that is the change of the idea. ઝવેરચંદ મેઘાણીએ જે રીતે લખ્યું હતું એના મનમાં નહીં હોય અને બાકી બધાના મનમાં કેટલું આવ્યું, right? So that is a way of thinking, right? So that is the second part. So that also you are supposed to do, right? So that is the way by which you can just go for the. Now the fourth part is there, which is known as the prototype, right? PhD તમે શેના માટે કરો છો? PhD આપણે આના માટે કરીએ છીએ. PhD થી કોઈ પ્રોડક્ટ નથી બની જવાની, પણ જ્યારે પણ તમે PhD કરો છો ત્યારે તમે સોસાયટીના કોઈ પ્રોબ્લેમને જે તમે સેગમેન્ટને લીધો છે એ સેગમેન્ટ ઉપર તમે કોઈ ડિઝાઇન થિંકિંગ કરો. એ ડિઝાઇન થિંકિંગને અનુરૂપ તમે કોઈ પ્રોબ્લેમ બનાવો અને એ પ્રોબ્લેમને તમે સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરો. અને એ જે સોલ્વ કરેલો પ્રોબ્લેમ હોય that is known as the prototype, right? અને પ્રોટોટાઇપ છે that is known as the minimal viable product, right? પ્રોડક્ટ જ હોય પણ પ્રોડક્ટનો સ્મોલ પોર્શન. લાઈક ધેટ ફોર એક્ઝામ્પલ મારે કોઈ નવી કાર બનાવવી છે, તેનો પ્રોટોટાઇપ શું થાય? આખી કાર બને એ તો વાર લાગે ને બનાવતા. ખાલી વ્હીલ બનાવી દો તો એ ના ચાલે. તો that is not the correct way. સપોઝ એનાથી ઊંધો જાવ કે કારમાં આખું બનાવવું છે એની જગ્યાએ ઊંધું બનાવી નાખ તો બી ના ચાલે. શું કરવું પડે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મારે એનું મિનિમમ એની બેઝિક ડિઝાઇન બનાવવી પડે કે આવી એની ચેસિસ કે ફ્રેમ હશે, એ ચેસિસ કે ફ્રેમ ઉપર કેવી રીતે એનું સ્ટીયરિંગ કંટ્રોલ લાગેલો હશે. કોઈ સાયકલ હશે તો કેવી હશે, ટુ વ્હીલર હશે તો, બાઇક હશે તો કેવું હશે અને ફોર વ્હીલર હશે તો કેવું હશે. આવી રીતે તમારે એને પ્રોટોટાઇપમાં કન્વર્ટ કરવાનું. Prototype it can be done on the paper also. There is no need to do in the computer or there is no need to go in the workshop also, right? Suppose આ Google નું આખે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે Google નું અર્થ એન્જિન છે. એ અર્થ એન્જિન બનાવતા પહેલા શું કર્યું છે? એ લોકો પેપર ઉપર ડિઝાઇન બનાવી હશે ને કે સ્ક્રીન ઉપર આવું દેખાશે, અહીંયા ક્લિક કરશો તો આવું થશે, અહીંયા ક્લિક કરશો તો આવું થશે અને અલ્ટિમેટલી એમાંથી તમને આખી વસ્તુ મળે. અને ફિફ્થ સ્ટેપ જે તમારે આવે that is known as the test. So whatever you have created that should be also tested by the society. And after the test, whatever the defect is there, that should be rectified. So that is a iterative process. So you have to go for the iterative process. There are different business model for that also. આપણે એની ડિઝાઇનમાં નહીં જે પણ ડિઝાઇન આવી હોય આવી ડિઝાઇન બનાવો તો ચાલે. બટન રાખ્યું છે ટર્ન રાઈટ ઓર લેફ્ટ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધી ટેમ્પરેચર. આ તમારા મગજમાં બેસે ટેમ્પરેચર વધારે ઘટાડો છે તો આપણા મગજમાં શું હોય? આમ કરો તો વધે ને આમ કરો તો ઘટે. તો તમે એવી ડિઝાઇન બનાવો કે બંને બાજુ કરો તો વધે તો that will not get accepted. આવી વસ્તુ જ્યારે તમે માર્કેટમાં ટેસ્ટ કરવા મૂકશો ત્યારે સમજાશે કે આ વસ્તુ માર્કેટમાં ચાલશે, રાઈટ? સો whatever your mental model is there that should also go in align with the human person, right? So this is the entire process of the design thinking. Design thinking process આપણે already પૂરી કરી દીધી, but that is normally known as the double diamond process. Initially you should be quite divergent. Divergent એટલે વધારે વિચારવાનું, convergent means એને પછી ઘટાડવાનું, ફરી પાછું વધારે વિચારવાનું પછી વધારે ઘટાડવાનું. So whenever you are in the discovery phase, તમે જ્યારે ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં ચાલુ કરો રિસર્ચ ત્યારે વધારે ને વધારે રિસર્ચ પેપર વાંચો, વધારે ને વધારે પ્રોબ્લેમ ના ફાઇન્ડ આઉટ કરો સોલ્યુશન
અને એના પછી તમે જ્યારે કન્વર્ઝનમાં જાઓ, ડિફાઇન કરવામાં જાઓ, ત્યારે તમે એને નેરો ડાઉન કરો અને ફરી પાછું જ્યારે તમે ડેવલપ કરો છો સોલ્યુશન્સ એના, ત્યારે સોલ્યુશન્સની તમે એને મલ્ટિપલ અપ્લાય કરો અને ફરી પાછા જ્યારે તમારે ડિલિવર કરવાનું છે ત્યારે તમે એને કન્સાઇઝ કરો. So like this way it is going, right? So these are the different part of that. So we are not going into the detail of the much because already we have that. But the design process is like that. When you are starting, it would be like this. But when it is coming to the design solution, it will like this one, right? So these are the different kind of the design model. આપણે જે મોડલ કર્યું એ મોડલ આપણે અત્યારે પહેલું કર્યું, એમ્પથાઇઝ, ડિફાઇન, આઇડિએટ, પ્રોટોટાઇપ અને ટેસ્ટ. એવી જ રીતે વર્લ્ડમાં જુદા જુદા જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, આઈબીએમ છે, ઇનોવેશન હબ છે, આ બધા પોતપોતાની પ્રોસેસથી આખે આખું ડિઝાઇન થિંકિંગ કરે છે ને બાય ધેટ વે યુ કેન જસ્ટ ગો ફોર ધ એન્ટાયર પ્રોસેસ ઓફ ધ ડિઝાઇન થિંકિંગ, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ધ વે ઇટ ઇઝ વર્કિંગ. ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધ લીન કેનવાસ. તમારે જો પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં વાયબલ બનાવવી હોય તો કયા કયા આસ્પેક્ટ ઉપર તમારે કામ કરવું પડે એમાં આપેલું છે. સો વી આર નોટ ગોઈંગ ઇન ડિટેલ્સ ઓફ ધેટ. But now suppose we are talking, coming back to the research again, then whatever the research right now we are having, all the research or all the product development that is going in a different characters. What we want everything is the smart, mobile phone smart જોઈએ, પંખો smart જોઈએ, TV smart જોઈએ, washing machine smart જોઈએ, બધી જ વસ્તુ smart જોઈએ. The second is sensitive. તમારે જે પણ પ્રોડક્ટ છે બધાની સેન્સિટિવિટી તમે કમ્પેર કરો તો સર નાઉ વી આર કમિંગ ટુ એન સેન્સિટિવ પાર્ટ, then sustainable, then small, then speed, and even the selectivity. So this is a way by which we are just having the different kind of the solution. So now we are coming to a stage that how the NEP and the government is helping you to perform all these things, right? So we are a classical researcher, we are getting our thesis enrolled and we are just going for the research in a normal way. Normal way માં તમારી thesis એક product હશે, તમે submit કરશો અને thesis મળી જશે. But now government want to do the entire new part, that they want to convert your PhD into the startup. Now, if you want to convert your PhD into startup, then what you have to do is the first thing that we have done today. You have to convert the thinking process into the design thinking process, and you have to just convert the things from the problem to the solution. આ કર્યા પછી તમારે શું કરવું પડશે? બધામાં આપણે ત્રીજા સ્ટેજ સુધી આવ્યા ને, you have to develop the prototype, and government is ready to give the money for the prototype. At the same time, it might happen that some of the ideas are very difficult to convert into the product or the prototype. So at that case, what you can do is you can have the patent or you can have the IP protection on that. કોકોકોલાનું એક્ઝામ્પલ છે ને, કોકોકોલાના ટીન ઉપર જે ખોલવાનું આવે છે એની ડિઝાઇન છે જ્યારે સૌથી પહેલા એને બનાવી હતી ત્યારે એને પેપર ઉપર દોરીને રાખેલી હતી અને એ ટાઈમે એ કોકોકોલાના ટીનની ડિઝાઇન છે નહોતી ચાલતી. શું કામ? કેમ કે એ ટાઈમ એવો હતો કે બધાના ખિસ્સામાં ચપ્પુ રહેતું અને બધા ચપ્પુથી જ આખું ટીન છે એ ખોલતા હતા, એટલે કોઈને એવી ડિઝાઇનની જરૂર નહોતી પડી. પણ એના પછી અમુક ટાઈમ એવો થયો કે હવે કોઈ સજ્જન માણસ છે એના ખિસ્સામાં ચપ્પુ ના હોય અને એવા ટાઈમે જો એને એલ્યુમિનિયમનું ટીન ખોલવું હોય તો એની પાસે કોઈક એવી ડિઝાઇન હોવી જોઈએ કે જેનાથી એને લાગે ને એને ખુલે. એ ટાઈમે જે ઓલી સંગ્રહેલી કાગળ ઉપર ડિઝાઇન હતી એ કામ આવી અને એ ડિઝાઇનની એને પેટન્ટ કરાવી હતી અને આજે પણ એ પેટન્ટમાંથી સર કહેશે એની આગળ ડિટેલ કે એ પેટન્ટમાંથી એને પૈસા મળે. સો વોટ હી હેઝ ડન ઇઝ on paper he has preserved the idea, he has gone for the IP protection. So government is ready to give the money to go for the IP protection also. Government તમને પ્રોટોટાઇપ દેવા માટે બી પૈસા આપવા તૈયાર છે અને IP પ્રોટેક્શન માટે પણ પૈસા આપવા તૈયાર છે અને એના માટે SSIP સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશન પોલિસી છે. આપણી યુનિવર્સિટીમાં ઓલરેડી SSIP 1 લોન્ચ થઈ ગયેલી છે અને SSIP 2 પણ આવશે અને એની અંદર પર સ્ટુડન્ટ તમને અરાઉન્ડ 2 લાખ રૂપીસ તમને મળે છે પ્રોટોટાઇપ ડેવલપમેન્ટના અને જો તમારે કોઈ IP તમારે રજીસ્ટર કરાવવું તો એના માટે પણ 25,000 આવે છે. આ બધા એના બેનિફિટ છે બાય વિચ યુ કેન હેવ ધીસ, રાઈટ? અને SSIP 2 2022 થી 27 ની નવી પોલિસી આવેલી છે. Now you all people are smart અને સમજવાની જરૂર નથી, વેબસાઇટ ઉપર જશો એટલે તમને બધી ડિટેલ મળશે and from that you can find out that how you can generate the ideas from your research and how you can convert your research to the startup, right? So that is the way I think that is quite important to have the entire insight whenever you are just in the starting phase of the entire research. So that is all from my end. If you are having any question, we can have it. So now at least just start thinking in that area કે આખી thesis છે એક થીસીસની સાથે કાં તો તમે પ્રોડક્ટ બનાવશો, કાં તો તમે પ્રોટોટાઇપ બનાવશો અથવા તમે ગમે તે એક વસ્તુની પેટન્ટ કરશો. તો એટલીસ્ટ આપણે જે ઇનોવેશન ઇન્ડેક્સમાં ઇન્ડિયાનું લેવલ સૌથી પાછળ છે એ આપણે ઇન્ડિયાનું લેવલ છે વધારે આવી શકે અને ઇવન પર્સનલી પણ તમને જો પાછળથી જોબ ના મળે તમને કોઈ બી ગવર્મેન્ટ જોબ તો તમારા આઈડિયા અથવા તમારે પ્રોટોટાઇપને તમે ફરી પાછા માર્કેટમાં કન્વર્ટ કરી અને એમાંથી તમે પૈસા લઈ શકો. બરાબર? સો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ધ લિસનિંગ. Thank you.